Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizim indi tema dua başladık. Devam ederiz inşallah. Dua temasını. Aytdiki derslerde duaga cevap 3 türge bölüp buladı. Sizler уже yottan bilesizdir. Indimi? Mine dua kılabız. Birincisi tez orada kile cevap. Tez orada. İkincisi koşan cevap kile duaga. Tege dünyada, kıyamet gününde. Kıyamette. Üçüncüsü nişik tez orada kile kıyamette. Üçüncüsü İşte değil mi? Takdir o'zgaradi, yozmuş. Takdir o'zgaradi. Yani men Alloh taoladan duo so'radim, u menga javob bermadi deb aytmagizni Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Aytdi, duo so'raganda esa tez orada keladi. Tez orada aytdik dunyoda. Bo'laydi dunyoda. Ana dünyada da o'zining duoga javobning ajali bor, to есть vaqti bor. Alloh taoladan duo so'radim, ona javob kelarga mumkin sразу. İkinci kunni, esa bir oydan, esa bir yildan, esa 10 yildan Alloh taolo o'zi beraydi. Esa bu dunyoda bermasa, u qoldiradi tege dunyo qiyomatga. Kıyamet günde kişi aytar ekan, ko'proq şu duolar bo'lsin dunyoda, которые Alloh taolo dunyoda javob bermadi deyman. Chunki qiyomatda duoga javob onda ko'proq. Alloh taolo onda ijmoq bilan bizga bo'lakdi inshaalloh. Ondari yozmish o'zgara. Hadisda kela Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, duo qilganda duo uskaminadi, ham bala qoza bilan kurashadi. Bala qozani jingadi. Bala qoza kelmedi. Ana agarda duo kuchsiz bo'lsa, zo'g'if bo'lsa, bala qoza bilan kurashadi. Ammo bala qoza kela, ammo bala qoza уже zo'g'if formasida kela. Na bu duo javob shulay kela. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, agar da bir musulmon Allohdan gunohni ishdan ham to'g'anlik oralarini o'zidan boshqa narsalar so'rasa, Alloh unga albatta javob qaytarir, yoki javobni oxiratga qadar kechiktirir, yoki uni zulmdan saqlab qolar deydi. Sahobalar aytganlar, ya Allohning rasuli, olaysa biz Allohdan ko'proq so'ray boshlarmiz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, ko'pligini so'rasangiz-da, Alloh ondan buyukroq. Bu hadisni Imom Ahmad keltiradi degan. Ya'ni shu hadisni hozir anlatam inshaalloh. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, agar bir musulmon Alloh taoladan duo so'rasa degan. Ana shu hadisni anlaymiz, duo so'raganda kerak gunohni ishni Allohdan so'rag'a yo'ramay, gunohni ayberni Allohdan duo so'rag'a yo'ramay. Onları tuğanlık oraların özünü Allah Teala'dan duo so'rag'a yo'ramay. Mana shu meselen boshqa Allah Teala'dan so'rasa deydi. Albatta Allah Teala javob qaytarir deydi. Yoki javobni oxiratga qadar kechiktirir deydi. Yoki uni zulmdan saqlab qolar deydi. Mana shunday hadis. Mana shu hadisdan anlaymiz endi. Allah Teala'dan duo so'rasak, yesa o tez orada kelar, duo javob. Yesa qiyomat kuniga qoldira Alloh taolo. Yesa yozmish o'zgara. Shu hadisdan anlaymiz to'shda tuğanlık jiblarin saqlov bizning ustimizda turadi. Kim o tuğanlarga kira? Tuğanlarga kira eng birinchi atiyani kira. Andari bizning bolalarimiz kira. Andari biz obilarimiz, inalarimiz kira. Munda bizning singillarimiz kira. Eng yaqin tuğanlar shular. Andari kira dядя, tётя, andari kira plemenniklar,
Бу самый якын туганнар инде. Аннары килә уже двоюродныйлар, троюродныйлар и так далее. И безнең өстебездә туганлык җепләрен саклау. Туганлык җепләрен сакларга җиңел ул. Мөхәммәд Пәйгамбәр сәлlam әйтте, кайчан сиңа яхшылык эшләр ди. Туганлык җепләрен саклау шул була ди, сиңа начар кыла ди ул, сиңа яхшылык белән кайтарасын ди. Менә туганлык җепләрен саклау шунда була. Мәсәлән, әти-әни вафат булды икән. Калды, мәсәлән, йорт, калды мал, акча икән. Күпмедер акча банкта калды. Менә шул вакытта, мәсәлән, кемгәдер күбрәк китергә мөмкин, кемгәдер әзрәк китергә мөмкин. Гаделсезлек булырга мөмкин шул вакытта. Именно шул вакытта сезгә гаделсезлек кылдылар икән. Мәсәлән, йорт калды икән. Йортны бүлделәр, сезгә күпмедер әзрәк калды акча дип әйтәбез. И сез ул вакытта обиженный. Башка абыйларгамы дип әйтәбез инде. Менә шул вакытта обиженный булган вакытта аларны гафу итү. Шуларны гафу итә белү. Да, сиңа гаделсезлек кылдылар. Сиңа начарлык эшләделәр. Но син телисең туганлык җепләрен саклауны. И шушы вакытта кирәк сабыр итәргә. Аларны гафу итәргә шушы вакытта. Менә шушы булай инде туганлык җепләрен саклау. Ягъни туганлык җепләрен саклау ул җиңел әйбер түгел тоже. Сиңа яхшылыкта син яхшылык эшлисең ул бер хәл. Но сиңа начарлык эшләдең икән, син Аллаһ ризалыгы өчен гафу итәсең. Бу уже авырак мәсьәлә. Моның өчен әҗере күп була. Әҗере бик күп була. Бу туганлык җепләре буенча. Андары дуга кылуның кайбер тәртипләре дигән. Беренчесе тәртибе дуга кылганда беренчесе ихласлык. Ихласлык. Дуга сораганда ихлас белән Аллаһ Тәгаләдән дуга сорыйбыз. Нәрсә ул ихласлык? Арабча булай языла инде ул ихлас дип. Кем арабча белә? Мин арабча язам инде. Бу хайласа дигән сүзеннән алынган хайласа. Хайласа дигән сүз очищение от примесей дигән сүз. То есть моны теге кайбер хәзрәтләр мисал китерәләр бал белән инде. Мәсәлән, монда бит умартачылар бар, теге авылларда индеме? Теге кәрәзне алып кайтабыз бал белән, аны куябыз теге центрофугага инде. Теге бал кәшәйтә торган аппаратка бал кәшәйтәбез. Анда чә балы да чә, һәм анда чә шүбе дә чә бергә. Һәм ул бөтенесе примесь була инде. Һәм балны без чистартабыз нәрсә белән, сите куеп, и шуннан чиста бал ага. Именно бу чиста бал агу була, менә шушы хайласы дигән сүз, чиста бал чыгу. То есть очищенный от всех примесей. Ихлас дигән сүз, очищенный от всех примесей Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен. Менә бу ихлас була. Шын күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен. Шын күңелдән җитми, шын күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен. Мәгънәсе. Әмма моның примесләре була. Мәсәлән, син намаз укыйсың. Мәсәлән, закат бирәсең, хаҗ кыласың, садака бирәсең. Садака бирәсең. Нинди моның примесләре булырга мөмкин ихласлыкның? Моның примесләре атала рия дип. Рия. Рия була ул показуха. Рия показуханы Аллаһ Тәгалә кабул итми. Кабул итми. Ягъни садака да бирергә була, хаҗ кылырга да була, намаз укырга да була. Но, мәсәлән, садака биргәндә
Без бит инде дуа кылабыз, монда садака бирә, шул хәтле акча, шул садака бирде, шул хәтле акча садака бирде дип индеме? Булай, конечно, не рекомендуется теге садака бирергә. Мөхәммәд Муса әйтте, он кул биргәндә дия, сол кул күрмәсен ди. Бу күчерелмә мәгънә инде. Он кул биргәндә сол кул күрмәсен дигән сүз, кеше күрми сине, Аллаһ кына сине күрә. Мәсәлән, син килдең, яшиккә салдың, киттең, сине бер көн күрмәде, Аллаһ кына күрде. Әгәр дә, мәсәлән, син телисең икән кешенең күрүен, акчаны күрсәтеп саласың булай инде, мәсәлән, кеше күрсен дип. Но бу показуха дигән бу нияттән тора бөтен әйбер, ният, кешенең нияте. Кеше может акча салырга, но нияте может Аллаһ ризалыгы өчен сакларга. Но может югалтырга. То есть, әгәр дә ул садака салганда Аллаһ ризалыгы өчен салмаса, монда шайтан вәсвәсә кыла инде, кара, син бит акча саласың, сине кеше күрә, күбрәк сал, сине кеше күрә дип, ул вакытта син эшкә рия кирип китә икән, бу вакытта куркыныч әйбер, Аллаһ аны кабул итми. Эштәге әйбер бу ният безнең, аны сакларга кирәк, ихлас дип атала инде бу. Ихлас дигәндә Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгаләдән савапны өмет итеп, кешеләрдән мактауны өмет итеп түгел, Аллаһ Тәгаләдән савапны өмет итеп, менә бу атала ихлас дип. Но моңар зирә әйтелми, галимнар әйтәләр, ниятне саклау ди иң авыр әйбер ди. Иң авыр, бу галимнар әйтәләр, җиңел әйбер түгел. Телефоннарыгызны сүндерегез. Теге бер хәзрәт әйтмешли, теге җомга вагызга басканда телефоны монда инде, әйткән телефоннарны сүндерегез дип инде. Җомга вагызын сөйли дә раз үзенең телефоны шалтыраган. Меня авойте вагастымага паратынага кирип, сүндереп койдум. Теге звукны сүндерегез. Теге кой вакытны дәртләнеп сөйлисең, раз дигән телефон шалтырый, бөтен внимание шунда китә, и син торган нота башлыйсың, нәрсә турында сөйләмәгән дигән. Теге яра үтә намаз, закат, хаҗ дигән садака ниятне сакларга кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен дигән сүз, моны хәзер аңлатам. Безнең бар кыямәт көне. Кыямәт көне. Безнең ниятебез, ният, шунда без ниятлибез кыямәт көненә. Мәсәлән, намаз укыйбыз. Ниятләдек кыямәт көндә савабын Аллаһ Тәгалә бирер дип. Садака бирәбез. Ниятлибез кыямәт көненә. Но кайбер кешеләр садаканы бирәләр, мәсәлән, дөнья нияте белән. Дөнья нияте. Кем кыямәт көненә ышанмый икән, аның садакасын Аллаһ кабул итми. Моңа дәлил Коръәндә бар. Кәһф сүрәсендә ахыргы аятларда. Кем минем белән очрашуны теләми ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, без аның бөтен гамәлләрен ди юкка чыгарабыз ди. То есть, кыямәт көндә без Аллаһ белән очрашабыз. И бөтен безнең гамәлләребез, намаз укып, роза тоту, ифтарлар үткәрү только именно Аллаһ ризалыгы өчен кыямәт көнгә ниятлибез. Мәсәлән, ифтар үткәрәбез икән, без ниятебез буларга тиеш түгел, мине кеше мактыймы, юкмы, минем теге мәсәле. Монда бит хайр стандарт куелган, теге ифтар үткәрү буенча инде. Шушы стандартны тутырырга тырышабыз инде. Әзрәк кемнедер кимрәк булса, теге ашы карыйбыз моңар, теге карарга да мөмкин инде. Моны чөтә ашы әзрәк мискенрәк булды дип инде. Юкмы? И кеше тырыша шушы стандартка теге күтәрергә инде үзенең инде. Но авыз ачтыру дигән сүз, монда ифтар үткәрү, монда даже бер финик җитә. То есть монда финик бирдең син, шушы финик без каптык, син ифтар кылдырттың дигән сүз. Мәсәлән, 30 кеше мөселманда бар икән, и син финикларны бирдең, и син получается 30 кешенең ураза тотуның савабын алдың дигән сүз инде. Ә менә бу ашлар үткәрү, бу уже дополнительно аерым савап килә инде, иншаллах. Аерым савап килә. Но бик мөһим шушы ниятне саклары Аллаһ ризалыгы өчен. Бик мөһим. Кешегә ярдәм итәбез. Ниятне сакларга кирәк, Аллаһ ризалыгы өчен кыямәт көндә әҗерен бирә Аллаһ Тәгалә дип инде. Туктале, ул теге миңар булышым әле, ул бит инде теге бик
ул миңа да булсын дип ниятлибез икән, ул вакытта Аллаһ ризалыгы өчен булмый. То есть миңа булышам, чтобы ул миңа булышсын дип инде. Кирәк түгел, кирәк Аллаһ ризалыгы өчен. Шушы кешедән без бер ниядән өмет итмибез, ә Аллаһтан гына өмет итәбез, әҗерне, савапны. Менә бу дөнья нияте садака салганда, дөнья нияте нинди кергән мөмкин садака салганда? Мәсәлән, кеше сәфәргә чыгып китә икән. Яхшы сәфәре булсын дип садака сала. Нияте яхшы. Но Аллаһ Тәгалә әйтә, ниятене карап бирәм ди, савапны, әҗерне. Монда ниятләргә кирәк не только синең юлың уң булсын дип. Беренче кыямәт көнгә ниятләргә кирәк. Аннары икенче нияте уже дөнья нияте. Ягъни синең беренче нияте кыямәт көне булса, икенче нияте синең дөнья нияте булса, ул вакытта дөрес була. Менә мәсәлән, әйтәбез, кеше мәдрәсә керде укырга. Или университетка мәсәлән. Теге дини университетка. Яның беренче нияте диплом алырга була икән, Аллаһ ризалыгы өчен булмый икән. Диплом ала, Аллаһ та бирә, но савабы булмый. Поэтому иң беренче нияте Аллаһ ризалыгы өчен булса, ә икенче нияте диплом булса, ул вакытта дөрес була. Аннары мәсәлән, кемдер хаҗга бара. Хаҗга барып сәүдә кыла икән. Моның сәүдәсе дөрес буламы, юкмы? Моңар галимнар әйтәләр, әгәрдә аның беренче нияте Аллаһ ризалыгы өчен булса, хаҗ кылам дип, хаҗ беренче нияте булса, ә икенче нияте сәүдә булса, ул вакытта дөрес. Но наоборот булса, беренче нияте сәүдә, икенче урынга хаҗны куя икән, ул вакытта дөрес түгел. Поэтому төп максат безнең хаҗ кылуның Аллаһ ризалыгы өчен алу, кыямәт көндә Аллаһ та аның әҗерен бирер дип инде. И поэтому садака салганда безнең иң төп максат була тиеш, кыямәт көнгә без ниятлибез. Әҗерен Аллаһ та шунда бирсен дип инде. Мәсәлән, дөньяви максат нинди? Мәсәлән, сәфәр булсын дип, ул уже икенче урында була тиеш. Шулай булса дөрес була иншаллах. Ягъни садака бирәбез. Теге мәсәлән, сәфәр садакасын дип әйтәбез инде. Иң беренче без ниятлибез кыямәт көндә, аннары икенче нияте уже сәфәр нияте иншаллах. Вакытта дөрес була. Но әгәрдә кыямәт көнгә ниятләмибез икән, кыямәт көндә әҗере булмый. Дөньяда була, сәфәр була, но кыямәт көнгә бармый. Поэтому Аллаһ Тәгалә безгә ниятка карап бирә әҗерләрен. Мәсәлән, кеше уку йортына керә икән, укырга. Нияте нинди? Әти урнаштырды аны икән. Әтинең теләге буенча укырга керде. Үзенең укысы килми. Укып чыга, диплом ала, но аның файдасы булмый. Потому что нияте аның әтидән куркып керә. Гыйлем алу түгел. Мәсәлән, уку йортына керә икән, диплом өчен генә икән. Дипломы була, иншаллах, Аллаһ теләсә. Но аның әҗере дә булмый, аның теге файдасы да булмый. Гыйлеме дә булмаска мөмкин шулай ук. Әгәр дә уку ниятенә уку теге нәрсәсенә керә икән университетка, гыйлем алыр өчен да Аллаһ та гыйлемен бирә. Ниятка карап Аллаһ та бирә, иншаллах. Мәсәлән, минем үземнең диплом бар, теге юридический диплом бар. Элек дингә хәтле, мин юридический укыган, но минем ниятем диплом алыр өчен булды. Дипломны алдым мин, но гыйлем юк. Потому что Аллаһ та бирә, ниятка карап инде. Аннары мин теге мәдрәсә кердем, анда уже аңлап кердем. Гыйлем өчен. Гыйлем өчен кердем, анда Аллаһ та гыйлемен бирде, алхамдулилlah. И поэтому Аллаһ та ниятка карап бирә. Безгә телибез икән, чтобы без теге дөньяда бәхетле булсын өчен кыямәт көнгә дә ниятләргә кирәк. Иң мөһиме, иң беренче шунда. Мәсәлән, син эшкә чыгасың икән. Эшкә чыгасың нинди ният белән? Аллаһ ризалыгы өчен кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен эшкә чыксаң, чтобы үзенең семьяны ашатыр өчен чыгасың икән, Аллаһ Тәгалә эшкә чыккан өчен аны өчен савабын да бирә иншаллах. И поэтому безнең ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен дигән сүз, бу чиста, без всяких примесей, Аллаһ ризалыгы өчен ул ихлас була инде. Ә менә бу примесләр була уже икенче төрле, бу була уже теге рия. Рия дигән сүз показуха инде. Кеше күрсен өчен һәм башка инде.
bir vagazında Yusuf Hazret Davletçin söyley, 100 yıl elek boylar yaşaganlar, Müslümanların, Tatarlar arasında. Şularның arasında bulgan şunda isimli Ahmad Boy degen. İşkeniz var mı? Мен аны сөйлегенім de бар. Ahmad Boy. Onun турында сөйлей, ул әйтә Ризадин Фахретдин китабынан, видимо, мәгълүмат алган инде. Ризадин Фахретдин onun турында язган. Ул, гади гаиләдә туа инде. Мискин гаиләдә була, Оренбургский областьта туа. Аннары үскәч сәүдәгәр була. Сәүдәсен башлый дие, ялгышмасам 5 сумнан. 5 сумнан сәүдәсен башлый. Ул вакытта 100 ел элек годовая зарплата фабрикада булган 10 сум. 10 сум дип сөйләй. Ягъни бик теге кадерле булган ул вакытта акча. Аннары аның состояниесе достигает 4 миллион. 4 миллион сум. То есть ул вакытта 10 сум зарплата булган, годовая зарплата. Бу бик зур акча. И үзенең тормышында ул салган 120 мәчет. 120 мәчет. Кун башта бар мәчет индеме, тоштан салынган. Шуның акча белән салынган дип әйтәләр. Кун башында. И ул үзенең акчасының теге нәсәле чыгуына бик кырыс караган икән. Ул мог даже теге корабльдә, теге теплоходта или пароходта барырга. Ул гади гына булган. Теге ул бизнес классны алмаган. Ул инде ресторанда ашамаган. То есть үзенең акча чыгуына бик кырыс булган икән. И ул 100 мәчет салган, 120 примерно шулай мәчет салган икән. Мәдрәсәләр салган, шифаханәләр салган. Хәзер карыйбыз ул кайда? Ул хәзер кабердә. Кабердә. Ул шушы 4 миллионны кабергә алып кире аламы? Алып кире алмый. Нәрсә белән алып кире ала анда? Мөхәммәд саллаллаху әйтте, алып кире ала ди. Нәрсә белән? Мәйтне затады 3 ай берди. Мәйтне зата 3 нәрсә зата? Семьясы зата. Ана малы зата. Доганысы гамәлләр зата. Истә калдырыгыз, мәйтне зата 3 ай бер. Семья, малы, гамәлләр. Семья аны белән китә алмый, малы аны белән китә алмый, аны белән китә гамәлләр дип Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте. Менә шушы гамәлләр китә. Юл кабергә китә шушы гамәлләр. И шушы 4 миллион состояниесе аны китә шушы гамәлләр кабергә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте бер хадисендә, кеше вафат булгач ди, аның гамәлләре ябыла ди. Менә безнең Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, 2 якка фәрештә куйдым ди. 10 якта изге гамәлләр яза ди, сол якка гөнаһларны яза ди. Кеше ни дигән сүзне сөйләмәсен, алар сразу язып куялар. Нәрсәне каяна карамасын, язып куялар. Каянага бармасын, язып куялар моментально. Но ничек язалар? Безнең дөньяда да бар видеокамералар. Аларның да бар более современный Аллаһ Тәгаләнең дөньясында безнекенә караганда. Мәсәлән, бу дөньяда кеше уйлап чыгарды космический корабль. Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд саллаллаху җибәрде буракны. Космический корабль уша 6 км бер секундка дип беләм мин индеме? Космоска уша. Бу буракка Аллаһ Тәгалә җибәрде Мөхәммәд саллаллаху ул моментальная скорость. Җинче күккә хәтле моментально күтәрелде. Аннары моментально монда хәтле төште. Поэтому Аллаһ Тәгаләнең дөньясында анда более современные технология, чем безнең дөньясында караганда инде. И менә Аллаһ Тәгалә куйды 2 якка фәрештә, алар язып баралар. Мөхәммәд саллаллаху алейһи әйтте, гамәлләр киселә ди, кеше үлгәч ди, эштән башка ди. Нәрсә, нинди гамәлләр киселми? Беренчесе садака җария калдырса ди. Садака җария. Җария дигән сүз ул текущая садака теге. Мәсәлән, гел суап килеп тора. Гел суап килеп тора шушы садака. Икенчесе изге бала калдырса ди.
Изге бала. Өченчесе файдалы гыйлем. Файдалы гыйлем. То есть кеше үлеп китте, но кабергә савап бара команда. Беренчесе садака җария дип әйтәбез. Садака җариягә керә монда мәчет салу. Монда керә мәдрәсә салу, монда керә юллар салу, кое казу, чишмәләр. Шушы кыйда, шушы юлда күп кешеләр йөри, сиңа шуннан савап бара, иншалла. Теге бер хәзрәт вагызында сөйли, шу күптән элекке заманында инде ул сахабалар заманында булган микән. Бер сахаба, сахаба заманында булган бер сахаба бик нык каты ширли, авырта. Аның аягында ни гангрена башасымы, белмим, нәрсәдер була инде. Аны давалау инде, берничек тә ул вакытта маш табиблар да андый көчле булмагандыр инде. Ул дини галимга бара. Ну дини галим ул бит инде теге рекомендация бирә дин буенча, теге медицина буенча түгел. Аннан сорый, менә минем аягым уже бер ел, мин шиде алмыйм ди, нишәгә миңа ди. Ул аңар куша кые казырга ди. Видимо, ул состоятельный булган инде. Кые казып тора. Шушы кыедан су алалар, и моңа дуа кылып бара. И шу дуа кылып бара да, и бу терелеп китә шушы дуалар сәбәпле икән. Менә даже дөньяда да Аллаһ Тәгалә шифа да бирергә мөмкин шушы шул аркылы инде сәбәпле. Садака җариягә керә шифаханәләр салу, юллар салу, шундый әйберләр инде. Андары изге бала. Изге бала, әгәр дә ул намаз укый, ураза тота, яти-әни өчен дуа кыла. Шуның өчен безнең динебездә рекомендуется күбрәк балалар алып кайтырга, шушы балаларны дин буенча тәрбияләргә. Без бала өчен, дөнья өчен тырышабыз, но ахират өчен безнең свай. Без тырышабыз аңар квартирада алып бирергә, бәрәңгеләрне җибәрәбез, машинада алып бирәбез, мәсәлән. Только теге аш йөрмәсен. Яхшы гына яшәсен. Но ахират та кая, ахират. Ахират өчен кайгырмыйбыз. Но ан намаз укыймы, ураза тотамы? Без аны намазга өндибезме? Без аны ураза тотарга өндибезме? Без бит иҗмах юлында барабыз, балаларыбызны мәхрүм итәбез иҗмахтан. Ярый, бу дөнья үтә дә бара. Но без мәңгелеккә барабыз. Неужели без үзебезнең балаларыбыз белән теләмибез шушы иҗмахта яшәргә? Это вечность бит инде килеп чыга. Шуның өчен безнең өстебездә без монда әзрәк булса да гыйлем алдык икән, әз генә булса да я кайтып шушы гыйлемне тарату. Ирештирү шушы гыйлемне. Ишеттегез шушы хадисне, барасыз да әйтәсез үз улыгызга мәсәлән. Но аларны мәҗбүрләү түгел. Мәҗбүрләсән, ул вакытта киресенчә чыга теге реакция. Кирәк просто өндәү. Әйтең, өндәдең, все шуны белән. То есть син мәҗбүр итеп аны намазга тартый алмыйсың, мәҗбүр итеп ураза тотыра алмыйсың кешене. Ул вакытта дөрес булмый. Кирәк просто өндәү генә. Әйтең, все, әйтең, теге ураза тоту буенча, намаз уку буенча, Аллаһ Тәгалә турында әзрәк өйрәттең мәсәлән шулай. Но өндәү кирәк. Изге бала, әгәр дә ул кичкенә бала икән, 7 яшьтән 10 яшькә хәтле әти-әни өстендә аны намазга өйрәтү. Әти-әни өстендә. Өйрәтмәй икән, ул әти-әни гөнаһлы була. Иң беренче әти кеше. Җаваплык тота. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи әйтте, һәр бер кеше дие җавап тота ди. Җавап тота ди. Ата кеше җавап тота семья өчен, хатыны өчен, бала өчен. Хатыны тота җавап инде үзенең бала өчен, үзе өчен җавап тота. Без Аллаһ каршында җаваплылык тотабыз, иң беренче баланы намазга өйрәтү буенча. 7 яшьтән 10 яшькә хәтле ураза тоту буенча 7 яшьтән 10 яшькә хәтле уразага тотара өйрәтәбез шулай постепенно инде. Постепенно, мәсәлән, балага 7 яшь тулды икән, Аль-Фатиханы өйрәтәбез, Аль-Хамны. Бер хәзрәт әйтмешли, мәсәлән, бала дие, мәсәлән, 3-не, 4-не алып кайтса, математикада біз аны өчен кайгырабыз. Репетиторны нанимать итәбез. Аль-Хамны белми икән, даже 0 внимания ди. Аль-Хамны бала белми, Фатиханы белми, Аллаһ Тәгаләне белми, и 0 внимания шуңа.
Анда математика өчен кайгырырга кирәк, русский өчен кайгырырга кирәк, тырышырга кирәк әлбәттә. Но ахират өчен дә күбрәк кайгырырга кирәк. Әлхамны өйрәтергә кирәк, кул хала ахад сүрәне өйрәтергә кирәк, намазны өйрәтергә кирәк. Белмисең икән, мәчеткә җибәрергә кирәк, мәчеттә намазны өйрәнсен. Бу иң беренче әтиән өстендә. Әтиән белми икән, үзе намазны өйрәтсен, аны өйрәтсен, мәчеткә җибәрсен баланы. Кыямәт көнендә Аллаһ каршында җавап тотасы була. Аллаһ тәнәне белми синең улың, Аллаһ тәнәне белми синең кызың, намазны белми, уразаны белми, Аллаһның хакын үтәми. Ничек син телисең җумака керергә, когда синең балаң намаз укымый мәсәлән. Но уже 14 яшь тулды икән балага. Монда уже балага приказ бармый. Моңа кирәк уже просто өндәү. 7 яшьтән 10 яшькә хәтле еще мәҗбүрләргә була баланы, но мәҗбүрләгән вакытында тоже аңлатырга кирәк. Болай гына сухой теге тыю булырга тиеш түгел. Аннары файдалы гыйлем. Файдалы гыйлем дигәндә, мәсәлән, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип өйрәттең үзенә унукнымы, или баланымы. Күп ул бисмилла әйтеп йөри, шушы унук савабы аңа да бара, сиңа да бара. Намаз укырга өйрәттең шуны. Намаз күпме ул укый, савабы сиңа бара, анан кимими бер савабыды. Ун кешене намаз укырга өйрәттең икән, ун кешенең намазының савабы сиңа бара. Һәр вакыт шулай. Андары менә бу садака җария буенча тоже әйтәсе килә. Мәсәлән, кеше мәдрәсә төзде икән, мәчет төзде. Мәчеттә монда җомга намаз укыла икән. Җомга намазга килеп 10 кеше укый. 10 кешенең җомга намазының савабы мәчетнең төзүчегә бара. Монда ифтарлар үткәрәләр икән. Ул монда катнашмый. Ул мәчет төзде мәсәлән, ифтархана төзде икән. Ул получается как соучастник шушыныкы. Монда гыйлем бирәләр икән. Күпме кеше 10 кеше гыйлем ала икән, шушы 10 кеше гыйлемнең савабы шушы мәчетнең төзүчегә бара. Һәм беркем дә кимеми. Потому что ул монда мәчет булмаса, монда гыйлем булмасы. Гыйлем тарату булмасы, монда өйрәтү булмасы. Ул сәбәпче килеп чыга. И поэтому һәр бер кеше соучастник булып тора. Но икенчесе бар. Мөхәммәд саллаллаху алейхи әйтте, кем начарлыкка эндәде дие. Гунахасы аңар булачак ди, тоже эндәүчегә ди. Мәсәлән, ата кешесе үзенең улын аракы эчәргә өйрәтә икән. Улым, син инде үстең инде, син әзрәк салсанда була инде дип әйтә икән, 18 яшь тулганнан соң инде. Күп мул аракы эчеп йөри улы, гунахасы аңар языла, анан кимеми дигән инде. 2 кешене, 3 кешене өйрәтә икән. Мәсәлән, кеше тәмәке тарта икән. Тәмәке тартуның гунахасы үзенә була да. Но ул тәмәке тартып йөри кеше янында. Ул уже тәмәке тартуга реклама ясый. Ул уже тәмәке тартырга башка кешеләрне өнди. И шушы кешедән пример алып, күпме кеше тәмәке тартып китә икән, гунахасы шушы тартучыга китә. Хәмер ише буенча шулай ук. Мәсәлән, туйлар үткәрәләр икән, ата кешесе торып басты икән, рюмка тота икән, тост әйтә икән, ул үзенең балаларына, онукларына өйрәтә матур итеп аракы эчәргә. Аннан күреп алалар аны, и аны теге мәсәле используют тормышта инде. И күпме аракы эчәләр алар, бөтенесе сиңа языла. Гунахасы беркемдә кимеми. И поэтому хәмер ичү бер гунах үзенә языла. Но кешегә күрсәтеп аны эчәсен икән, реклама ясыйсың. Син уже получается шушы таратасың начарлыкны килеп чыга. Безнең күпме вакытта? 5 минут вакыт бар. Андары Юсуф хәзрәт бу ваза сөйли. 18-нче или 18-нче гасырда бугай. Или 19-нче гасырда. Бер татар авылы яна икән. Полностью янып бетә ди. И бер бай ди 170 йорт салып бирә ди халыкка йорт. Бу көндә дә андыйлар бар, алхамдулилlah. Мәсәлән, кайберләре хош кылдырталар. Мәсәлән, син акча бирдең бер кешегә хош кылырга дип, аның хожы сиңа да языла. Аңа да языла, сиңа да языла. 2 кешенә, 3 кешенә шулай ук. Мәсәлән, син курбан чаласың, һәм башка кеше өчен дә курбан чалдыртасың. 3-4 курбан чалдыртасың икән, аларның курбаннары сиңа да языла, алардан кимеми дигән инде. То есть Аллаһ Тәгалә ул не только гадел,
Аллаһ Тәгалә рахимле, шәфкатьле. Аны рахимлелеге, шәфкатьлеге шунда, син изгелек кылдың, уннан алып 700 һәм да күбрәк савабы. Ә гунах кылдың икән, бер гунах языла. То есть гунах кылуда Аллаһ Тәгалә гадел, ә изгелек кылуда Аллаһ Тәгалә рахимле, шәфкатьле. Аның савабы арттыра Аллаһ Тәгалә шуның өчен инде. Безнең уже вакыт җитә дә, ничә минутта? 12. 12, әле 4 минут бар икән, иншалла. Минеке 8 минут күрсәтә. Тагын бер кабатлыйм ахырында инде. Пәйгамбер саллаллаху хадисендә ул әйтте, кеше вафат булгач тик гамәлләре өзелә ди, иштән башка ди. Беренчесе садака җария калдырса. Бу садака җария ул любой кеше кыла ала инде. Без әйтәбез, бай кеше дә дип, любой кеше моны итә ала. Теге мәсәлән, үзебезнең нәфесебезне өйрәтергә кирәк юмартлыкка. Мәсәлән, син пенсия аласың икән, әйтәбез 15 мең. 15 меңнең хотя бы мәсәлән 150 сум аена биреп барсаң, садаканы кайда булса да. Ул җыйландар. Ул 150 сум ул сиңа может сизелмәскә. Ул 1 ел үтә, 2 ел, 3 ел үтә, андар ул җыела. И син байлар дәрәҗәсенә дә менергә мөмкин шушы савап белән. И поэтому бу садака не только байларны казаться итә, бу еще мискиннәргә дә, факирларга да может казаться итәргә иншалла. Теге уртача хәлләргә дә инде. То есть үзебезнең теге нәфесебезне дип әйтәбез, өйрәтсәк, юмартлыкка шайтып постоянно итсәк инде. А садака белән Аллаһ Тәгалә әйтә, ул сезнең малыгыз кимими ди. Мин әле күргәнем юк, что ул мискин булган теге. Кем садака бирә, ул наоборот Аллаһ Тәгалә бирә. Шайтан әйтә ди, мискин булырсың ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, наоборот байырсың ди. Кемне тыңлый, шайтаннымы или Аллаһ Тәгаләнеме? Монда Аллаһ Тәгалә бит инде әйтми теге бөтен состояние бирергә димин. Какой-то киченә өлешен постоянно бирәсен. Яндар ул җыела. А ул дингә бик күп файда китерә ул вакытында. Бүген көндә теге ислам дин теге вложениегә мохтаҗ. Бүген көндә теге дини дәресләр җитми. Теге яшьләр дә дип әйтәбез, монда бик килеп бетми. Алар өчен теге төрле уеннар үткәрә тырышабыз инде. Клубта да, монда да инде. Менә шул вакытта теге тоже финансы кайбат вакыт җитеп бетми. Менә ул вакытта да халык та әзрәк булса да җыелса, шунда бирсә, күпме теге динне күтәргә булыр иде. Бар бит шундый авыллар, мәсәлән, Илүзән авылы бар. Илүзән авылында анда халык җыелышып асфальт салганнар. Ә без асфальтны өстән көтәбез. Шуның өчен бездә бер нәрсә юк. Алар үзләре алганнар салганнар. 11 мәчет салганнар. Үзенең анда 10 мең халык анда яши инде. Әле һаман анда теге аларның видимо теге специальный фонд бар. Акча җыя торган иде, теге который шушы социальный фонд. Шулай анда акча бирәләр инде шушы җирләргә. Субханакалла бихамдик, шаһаду ла илаха илля анта,